الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل آج ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کا لیسن نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس لیسن کو ایک آسان انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیسن کو ٹیچ کرنے سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے اس لیسن کا نیم بتائیں گے، اور اس لیسن کا نیم ہے مدات، یعنی جس کو آپ عام الفاظ میں مد بولتے ہیں، تو مد کی جمع مدات بن جائے گی، مطلب ایک سے زیادہ مدیں، ٹھیک ہے۔ اب ان مدات کی اقسام، ان کی وجہ اور ان کو کھینچنے کی جو لمٹ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پراپرلی کمپلیٹلی گائیڈ کر سکتے ہیں تمام مدات کے متعلق۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کویسچن یہ بنے گا کہ مد کا معنی کیا ہے، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 1 اس لیسن کا کیا بنے گا کہ مد کا معنی کیا ہے، مد کا میننگ کیا ہے۔ تو مد کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، ٹھیک ہے، کھینچنا، دراز کرنا، مد کا میننگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مد کی ریزنز کتنی ہیں، مد کے سبب کتنے ہیں، وہ کتنے سبب ہیں جس کی وجہ سے مد بن جاتی ہے، تو وہ 2 ریزنز ہیں، 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 ہے حمزہ، نمبر 2 کیا ہے، سکون۔ سکون مین جزم، سکون یا جزم یہ سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا سوال کیا تھا کہ مد کا میننگ کیا ہے، مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے سبب کتنے ہیں، مین ریزنز کتنی ہیں، تو وہ ہیں 2۔ حمزہ، فرسٹ ریزن ہے حمزہ، سیکنڈ ہے سکون مین جزم۔ اب مد کی اقسام کتنی ہیں، کتنی ٹائپس ہیں مد کی، تو مد کی 6 ٹائپس ہیں، 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 6 اقسام ہیں مد کی۔ پہلی قسم جو پہلی ٹائپ ہے مد کی وہ ہے مد متصل، متصل، ٹھیک ہے، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب یہ 6 ٹائپس ہیں مد کی۔ اب ہم ہر ایک مد کی جو ٹائپ ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کے متعلق تمام چیزیں انشاءاللہ الگ الگ مد کی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ بیٹا مد متصل کیسے بنے گی، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، جب حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، مطلب ایک ورڈ ہوتا ہے جو، جیسے الحمد یہ ایک ورڈ ہے، للہ ایک ورڈ ہے، رب یہ ایک ورڈ ہے۔ اس طرح سے جب حمزہ حروف مدہ کے بعد آئے گا اسی کلمے کے اندر، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، دیکھیں اب یہاں پر یہ ایک ورڈ ہے، اب دیکھیں جیم الف زبر جا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنانا، اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، مطلب حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے حروف مدہ کے فوراً بعد، تو یہ بنی مد متصل، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اگزامپل دیکھ لیں، یہاں پر واو مدہ ہے، اب واو مدہ کے بعد حمزہ سیم اسی کلمے میں آیا ہے، قرو ان یہ ایک ورڈ ہے نا، تو حروف مدہ کے بعد سیم اسی ورڈ میں حمزہ حروف مدہ کے بعد فوری حمزہ جو آیا ہے، اور حمزہ حروف مدہ کے بعد ہی آنا چاہیے، اس سے پہلے یا کچھ ورڈز کے بعد، لیٹرز کے بعد نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ادھر واو مدہ ہے تو اس کے فوری بعد حمزہ آنا چاہیے۔ اب حمزہ حروف مدہ کے بعد سیم ورڈ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس مد کا رول اپلائی ہوگا کہ جب حروف مدہ ہوں اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل بن جائے گی، جیسے جاء، ٹھیک ہے۔ اب مد منفصل کب بنے گی، یہ تھی متصل، یہ ہے سیکنڈ ٹائپ منفصل، یہ کب بنے گی، اب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنا چاہیے۔ اس مد میں کیا تھا، متصل میں پہلی مد میں حروف مدہ کے بعد حمزہ سیم اسی ورڈ میں ہی آنا چاہیے، اسی کلمے میں آنا چاہیے، لیکن مد منفصل میں کیا ڈیفرنس ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں نہیں بلکہ دوسرے ورڈ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے ورڈ کے سٹارٹنگ میں آنا چاہیے۔ اب اس کی اگزامپل کیا دیکھیں، اب یہ فی انفسکم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب فی یہاں پر یا مدہ تو ہے، اب فی ایک الگ سے ورڈ ہے، اب حمزہ جو ہے یہ انفسکم دوسرے ورڈ کا حصہ ہے، اب حمزہ مطلب کہ فی کا حصہ نہیں ہے، حمزہ کس ورڈ کا حصہ ہے، سیکنڈ والے ورڈ کا۔ اب حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آیا یہ سیکنڈ والے ورڈ میں آیا، ٹھیک ہے، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ کسی دوسرے ورڈ میں آئے گا تو کون سی مد بن جائے گی، مد
मुनफसिल बन जाएगी। मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स और भी देने की कोशिश करता हूं। देखें, अब यहाँ पर कॉलू लिखा हुआ है। अब कॉलू एक वर्ड है पूरा, ये अलग वर्ड है। आमन्ना ये एक अलग वर्ड है। अब यहाँ पर वाव मद्दा देख लें, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा बन चुका है। अब इसके बाद जो हमजा है जिसके ऊपर खड़ा जबर लगा हुआ है, तो ये अब कॉलू का हिस्सा नहीं है। अब हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड का हिस्सा आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मद मुनफसिल बनाएंगे और इसको जो है वो मुत्तसिल नहीं कहेंगे, मुनफसिल बनेंगे। और इसको लंबा करने का तरीका जो है वो क्या होगा कि मद मुत्तसिल और मुनफसिल को 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ें। आप यूं कर लें, 2 ढाई अलिफ इसको इक्वल कर लें आप। एक अलिफ की जो लिमिट होती है उसको लंबा करने की, वो आप इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो यूं कर लें कि 1 सेकंड होती है, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर 2.5 सेकंड तक आप मद मुत्तसिल और मुनफसिल को लंबा कर सकते हैं। इस तरह से आप समझाएंगे स्टूडेंट को तो इजीली उसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब मजीद आगे चलते हैं। अब आगे है मद लाजिम। ये कब बनेगी? अब हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली। अब ये सुकून असली क्या होता है और सुकून आरजी क्या होता है, ये मैं आपको इस मद में जब ये एक्सप्लेन करूंगा अभी तो इंशाल्लाह आपको मैं समझाता हूं। देखें, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली मतलब जज़म आ जाए या तशदीद तो मद लाजिम होगा। जैसे जानून। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहां पर आप देख लीजिए कि अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद बा के ऊपर क्या है? सुकून असली, तो ये क्या बनी? मद लाजिम। यहां पर देख लें आप, अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद क्या बनी? अलिफ मद्दा के बाद लाम के ऊपर क्या आ रहा है? सुकून असली। कौन सी मद बनी? मद लाजिम बनी, ठीक है। तो इस तरह से जब हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाएगा, ठीक है, सुकून असली आ जाएगा मतलब जज़म आ जाएगी या तशदीद आ जाएगी, तो फिर आप उसको मद लाजिम बनाएंगे और आप उसको 3 सेकंड्स, 3 अलिफ मीन 3 सेकंड्स तक आप उसको लंबा करके पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपकी क्लियर होगी कि मद लाजिम कब बनती है। अब मद लीन लाजिम, अब सेम रूल है। अब इधर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ रहा था, इधर हरूफ लीन के बाद सुकून असली आ जाएगा। मतलब हरूफ मद्दा की जगह पर अगर हरूफ लीन होता है और उसके बाद सुकून असली मतलब जज़म आती है, तो वहां पर मद लीन लाजिम बन जाएगा। जैसा कि इधर देखिए, आइन, या साकिन से पहले जबर है तो या लीन बना। अब या लीन बना और इसके बाद नून के ऊपर क्या लगा हुआ है? सुकून असली मतलब जज़म लगी हुई है, तो ये क्या बन गया? मदलीन लाजिम बन गया। इसको आप कितना लंबा करेंगे? 3 सेकंड तक लंबा करेंगे। 3 अलिफ मीन 3 सेकंड। तो इस तरह से कुछ इन दो मद्दात को हम बनाएंगे सिचुएशन को देखते हुए। और लंबा कितना करना है, ये मद को आप लाजमी, यू मस्ट हैव टू स्ट्रेच इक्वल टू 3 सेकंड। आपको लाजमी ये जो मद का, इस मद को जो लंबा करना पड़ेगा वो 3 सेकंड तक तो लाजमी आपने करना है, इससे कम नहीं कर सकते। ये जो मद होती है ना, ये मुत्तसिल, इसको आप 1 सेकंड कर लें, 2 सेकंड कर लें, 2.5 कर लें, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन ये जो मद है ये आप 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं कर सकते, ये आपको लाजमी 3 अलिफ तक ही लंबा करके पढ़ना पड़ेगा। 3 सेकंड तक ही लंबी होगी। जो मद लाजिम और लीन लाजिम होती है इसको 3 अलिफ से कम नहीं खींच सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा मद आरिज की तरफ चलते हैं। मद आरिज की क्या डेफिनेशन बनेगी? देखें कि हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। अब आप कहेंगे कि ये इधर आरजी सुकून आ रहा है, इस मद में सुकून असली आ रहा था, ये आरजी सुकून और सुकून असली ये क्या चीज है? अब मैं आपको समझाता हूं। देखें, सुकून बोलते हैं जज़म को। सुकून किसको बोलते हैं? जज़म को, ठीक है। अब असली क्या होता है और आरजी क्या होता है, ये मैं अब आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो असली का समझाता हूं, आरजी आरजी का समझाता हूं, साथ में आपको मैं असली का भी समझा देता हूं। इसके लिए हमको जरा कुरान पाक पर जाना पड़ेगा। पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ लें कि हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए। वक्फ का मतलब क्या होता है? रुकना, स्टॉप करना। यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद आरिज बन जाएगी, ठीक है जी। जैसे मुस्लिमून, ये मैं आपको जरा अच्छे अंदाज में समझाता हूँ, जरा कुरान पाक की हेल्प लेके देखिए। अब आप ये यहाँ पर देखिए, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान पाक तिलावत करते हैं ना जब नमाज पढ़ते हैं या सम टाइम वैसे ही, तो आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। ये सूरत मैंने इसलिए निकाली कि आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा, क्योंकि बचपन से ये याद करवा दी जाती है बच्चों को, तो सबको पता होता है इस सूरह का। इस सूरत को हम कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
नून पर रुकते हैं कि नहीं? फिर हम पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, मीम पर रुकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, ऐसी बात है। अब एक और बात देखें, हम तो पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, पर नून के ऊपर तो देखें क्या चीज है, नून के ऊपर तो जबर है, तो हम आलमीना क्यों नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना, अर्रहमानिर रहीमी, हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? तो ये एक रूल है। ये रूल कौन सा मैं आपको समझाता हूं। देखें, अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि हरूफे मद्दा के बाद आरजी सकून हो, हरूफे मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इन तीनों के बाद आरजी सकून हो। सकून का बता चुका हूं कि जज्म को बोलते हैं। अब ये आरजी कैसे बनता है, यानी कि उन्होंने इधर छोटी सी हाईलाइट भी किया है कि यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो। वक्फ की वजह से कैसे? देखें, अब वक्फ ये जो हमने किया ना रब्बिल आलमीन, ये एक वर्ड है, ये अलिफ के बाद एक वर्ड है। जैसे अल्हम्दु एक वर्ड है, लिल्लाही वर्ड है, रब्बी वर्ड है, ये अलिफ के बाद नून तक एक वर्ड है। अब आप ये देखें कि इस वर्ड मतलब उन्होंने कहा कि जब आप वक्फ करेंगे तो वक्फ की वजह से जो आप आरजी सुकून लगाएंगे हरूफ मद्दा के बाद, तो वो तब मद्दे आरिज बनेगी। अब यहां पर हमने वक्फ करना है, और याद रखिएगा जो वक्फ करना होता है वो वर्ड के लास्ट लेटर पर होता है, कभी भी मिडल में वक्फ नहीं किया जा सकता। जैसे रब्बिल आलमीन है ना, तो मैं मीम पर वक्फ नहीं कर सकता क्योंकि ये वर्ड का मिडल पार्ट है। तो हमेशा वक्फ जो होगा वर्ड के लास्ट वाले लेटर पर होगा। अब देखें, मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वक्फ कर दिया। अब मैं इधर रुका, ये सर्कल का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप रुक जाएं, यहां पर रुक सकते हैं सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अब देखें कि मैं यहां पर जब रुका तो मैंने क्या किया कि ये जो जबर है इसको रिमूव कर दिया। क्यों किया? आपको मैं एक एक्स्ट्रा रूल दे रहा हूं, इधर वो याद कर लें कि वर्ड के लास्ट लेटर पर जबर जेर पेश हो, दो जेर दो पेश हो, खड़ा जेर उल्टा पेश। दोबारा सुन लें, पूरे वर्ड के लास्ट वाले लेटर पर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश, इनमें से कोई भी साइन आए और आप उस वर्ड के लास्ट लेटर पर रुकना चाह रहे हैं, वक्फ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उस जबर जेर पेश को, दो जेर दो पेश को, खड़ा जेर उल्टा पेश को रिमूव करेंगे। रिमूव करके वहां पर लगाएंगे टेम्परेरी जज्म, आरजी जज्म, आरजी सुकून, ये सारे एक ही चीज हैं। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने वक्फ करना है, आपने रुकना है। कैसे रुकना है? जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मैं रुका हूं, और रुकने की वजह से वर्ड के लास्ट लेटर पर जबर थी, जबर को मैंने किया क्योंकि मैंने इधर रुकना था, इसलिए मैंने जबर को रिमूव किया और टेम्परेरी तौर पर, आरजी तौर पर ऊपर क्या लगाया? आरजी सुकून, आरजी जज्म लगाई अपने रुकने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या बन गई? मद आरिज, क्योंकि इससे पहले है हरूफ मद्दा, या मद्दा, और या मद्दा के बाद वक्फ की वजह से आखिरी लेटर पर मैंने आरजी जज्म लगाई जबर को रिमूव करके, तो ये मद आरिज बनी, ठीक है। ये होता है आरजी सुकून जो मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है, कि वर्ड के आखिरी लेटर पर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश हो तो रिमूव करें उसको वक्फ की वजह से और आरजी जज्म लगा दें। अब देखें, अब आप कहेंगे कि सुकून असली क्या होता है? सुकून असली से मुराद ये होता है, जैसे देखें हा के ऊपर ओरिजिनल सुकून है, ओरिजिनल जज्म है, ये है सुकून असली, इसको सुकून असली बोल लें। मतलब वो वाली जज्म जो ऑलरेडी पहले से मौजूद हो, हमको ना बनानी पड़े। जैसे हमने इधर अपना वक्फ करने के लिए खुद से टेम्परेरी जज्म लगाई, यही वाली जज्म टेम्परेरी बनाकर हमने एक रूल को यूज करते हुए लगाई। लेकिन सुकून असली क्या होता है? सुकून असली से मुराद वो वाली जज्म जो आप खुद नहीं लगाते बल्कि ऑलरेडी लगी हुई होती है, पहले से लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं सुकून असली। और जो आप खुद से बनाते हैं, जबर जेर पेश को, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश को रिमूव करके लगाते हैं, जो आप टेम्परेरी सुकून वक्फ की वजह से, वो सुकून आरजी कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो नो इशू, आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे
جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اچھے انداز میں سمجھانے کی۔ اب یہ دیکھ لیں الف مدہ ہے نا، ادھر الف سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، الف مدہ بنا۔ اب یہ دیکھ لیں لام کے اوپر سکون اصلی موجود ہے، کیا موجود ہے، سکون اصلی، کیونکہ یہ پہلے سے تشدید بنی ہوئی ہے تو تشدید اور جزم دونوں سکون اصلی میں آئیں گے۔ اب اس میں ہم جو ہے وہ مد لازم کا رول اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زہر ہے، اب میں نے یہاں پر کرنا ہے وقف، رکنا ہے، تو اب آخری لیٹر پر میں نے دیکھنا ہے کہ زبر ہے، تو زبر زیر پیش ہوں تو پھر تو آپ اس کے اوپر جزم لگائیں گے، وقف کرنے کی وجہ سے عارضی جزم، تو یہ کون سی مد بن جائے گی، مد عارض۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ عارضی سکون، اصلی سکون اور مد عارض کی فی الحال سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم چلیں گے مد لین عارض کی طرف کہ مد لین عارض کب بنتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، سیم مد ہی ہے، بس اس میں حروف مدہ ہے، اس میں حروف لین ہے۔ اب حروف مدہ کے بعد وہی والا عارضی سکون جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن آپ کرتے ہیں تو وہ مد عارض بن جائے گی۔ اگر اسی طرح سے حروف لین کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن کرتے ہیں، عارضی جزم اس کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ مد لین عارض بن جائے گی۔ جیسا کہ شفتین، اب یہ نون کے اوپر اوریجنل نہیں ہے، یہ انہوں نے بنا کر مثال دی ہے، نون کے اوپر کیا تھا، زبر، تو انہوں نے زبر کو ریموو کیا اور وقف کرنا تھا نا، ادھر وقف کرنے کی وجہ سے ورڈ کے لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر تھی تو انہوں نے ریموو کر کے ٹیمپریری جزم لگا دی۔ اب عارضی جزم سے پہلے دیکھیں یا لین ہے تو یہ یا لین آیا، یا لین کے بعد عارضی جزم آئی ہے تو مد لین عارض بن گئی، سمپل بنا۔ اب اس کو لمبا کتنا کر سکتے ہیں، مد عارض کو آپ ایک الف بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف تک بھی اور 3 الف تک بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں، مطلب کہ 1 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں، 2 سیکنڈ کر سکتے ہیں، 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام ایگزامپلز بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ابھی انشاءاللہ تعالی ہم نے لیسن 17 کو بھی پڑھنا ہے۔ ابھی ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں، میں انشاءاللہ پورا کا پورا لیسن آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ کیسے آپ نے ہجے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے تو کیسے سب سے پہلے آپ اس سے رولز اپلائی کروائیں گے ورڈ کا، ٹھیک ہے۔ جب رولز وہ اپلائی کر لے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو سمجھ ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو رولز کا پتہ چل جائے گا تو وہ ایزیلی مطلب کہ ریڈنگ کر سکتا ہے، ایزیلی پڑھ سکتا ہے۔ کیسے ہم ورڈ کو پڑھنے سے پہلے رولز اپلائی کروائیں گے، پھر اس کے اسپیل کیسے کرنے ہیں، مطلب ہجے کیسے کرنے ہیں، جوڑ کیسے کرنے ہیں، پھر اس کو بغیر ہجوں کے کیسے پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہ اس سبق کے اندر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ ذرا غور سے اس کو سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ادھر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے نا، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل بنا، اس کو آپ 2 سیکنڈ یا پھر 2.5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اب اس کے ہجے کیسے کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، اب میں نے جب جا پڑھا تو میں نے لمبا 1 سیکنڈ ہی کیا کیونکہ الف مدہ تھا، جب حمزہ پڑھ دیا مدہ لیٹر کے بعد تو پھر مد کا رول اپلائی ہو گیا، اب میں زیادہ لمبا کروں گا، جا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنا، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل بنی، کیسے لمبا کریں گے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیں کہ لام ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے۔ اب میں نے سبق نمبر 8 میں آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں اور حروف مدہ یہ ایکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی کلمے میں ہی ہے، مطلب ادھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسی کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، تو یہ کون سی مد بن جائے گی، مد متصل۔ کیسے پڑھیں گے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لام، واللام، حمزہ یا زیر ای، واللائی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ اب یا مدہ کے بعد حمزہ سیم اسی ورڈ میں آ رہا ہے تو یہ کون سی مد بنی، مد متصل، 2.5 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں۔ سین یا زیر سی،
हमजा ता जबर अत सी अत। अब आगे चलते हैं, लाम के ऊपर खड़ा जबर है और खड़ा जबर खड़ी हरकत जो होती है मद्दा लेटर के इक्वल हैं, तो डजेंट मैटर लाइक कौन सा साइन आ रहा है, खड़ा जबर या फिर मद्दा लेटर, ठीक है। तो खड़ा जबर के बाद हमजा उसी कलमे में है तो ये मद मुत्तसिल बनी। इसको भी आप 1 सेकंड 2 सेकंड 2.5 सेकंड तक लंबा करेंगे। हमजा पेश ओ, लाम खड़ा जबर ला, उला हमजा जेर ई, उला ई, काफ जबर का, उला ई का। आगे चलें, इधर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले क्या है, जबर है, तो ये अलिफ मद्दा बना। उसके बाद हमजा भी सेम उसी कलमे में है तो मद मुत्तसिल बन गई। आप इसको 2.5 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं। कॉफ उर्फ मुस्ताली आया इसलिए आप पूरा आवाज में पढ़ेंगे। हिजे कैसे होंगे, हा जबर हा, दाल अलिफ जबर दा, हदा हमजा जेर ई, हदा ई, कॉफ जबर क, हदाइक़। तो कुछ इस तरह से हम इन तमाम वर्ड्स को पढ़ेंगे। मैं अभी बगैर हिजों के भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जाअ, जीअ, वल्लाई, सीअत, उलाइक, हदाइक़। तो कुछ इस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। अभी तो ये लाइन भी पढ़ी हुई है, इसके बाद 5 लाइनें मजीद इस लेसन की रहती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये कल की क्लास में ये सेकंड लेसन आपको टीच कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कल की क्लास में हाजिर होते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।